विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। Bit louder please. Hare Krishna. Hare Krishna. I am sure you have your own reason why you are doing Navadvip Mandal Parikrama. సో నాకు అనిపించింది ఏంటిదంటే ఇదేదో మంచి ఆలోచన ఉండి మీరు నవదీప్ మండలంకి వచ్చారు పరిక్రమకు. And I am sure if I ask individually, we will get different answers as to why you are doing this parikrama. సో నేను ఒక్కొక్కరికి ఒకవేళ ప్రశ్న అడిగినట్టయితే మీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సమాధానం ఇవ్వగలరు ఎందుకు ఈ యొక్క నవదీప్ మండలం పరిక్రమకు వచ్చారని. Today you walked 14 kilometers. సో ఈ రోజు మీరు 14 కిలోమీటర్లు నడిచారు. And it wasn't easy. ఇది అంత సులభమేం కాదు. Of course, when you finally came, you actually got South Indian prasadam, which is nice. సో ఫైనల్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా రుచికరమైన సౌత్ ఇండియన్ ప్రసాదం దొరికింది. But why are you doing this? మరి ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు? Now, as you know, for last 1 month, Mahakumbha Mela was going on. సో మీ అందరికీ తెలుసు గత మాసం నుండి మహాకుంభమేళ నడుస్తూ ఉంది. And so many devotees went. చాలా మంది భక్తులు అక్కడికి వెళ్ళారు. From all over the country, more than 60 crore people went to take a dip. మొత్తం దేశమంతా జనాలు అక్కడికి 64 కోట్ల జనాలు అక్కడికి వెళ్ళి స్నానాలు చేశారు, మునిగారు. Not only normal people, but many ISKCON devotees have gone to take a dip. మామూలు వ్యక్తులు కాకుండా ఇస్కాన్ భక్తులు కూడా వెళ్ళి అక్కడ గంగలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు. So yesterday, I asked one of Mayapur devotees. నిన్న ఒక మాయాపూర్ భక్తుడికి అడిగాను. I asked him, why did you go to Kumbh Mela? ఎందుకు మీరు కుంభమేళకి వెళ్ళారు? He said, Prabhu, I have done many sins in my life. Therefore, I went and took a dip. యాక్చువల్లీ నేను ఎందుకు వెళ్ళానంటే నేను పూర్వజన్మలో చాలా పాపాలు చేసుకున్నా వాటిని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడానికి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళొచ్చాను. So his reasoning to go to Kumbh Mela was to get rid of the sins that he feels he has done. అతని యొక్క ఆలోచన ఏంటిది అని అంటే కుంభమేళలో స్నానం చేయడం ద్వారా తన పాపాలు తొలగించుకోగలుగుతాను. 2 years back, I asked again one devotee from Mayapur, because he did 1 month Brajamandal Parikrama in Vrindavan. సో 2 రోజుల ముందు ఒక మాయాపూర్ భక్తుడికి అడిగాను. అతను నెల రోజులు రజమండల పరిక్రమ చేశాడు. Today you did 14 kilometers and you think, what a long walk. In Brajamandal, this is practically every day. సో ఈరోజు మీరు 14 కిలోమీటర్లు నడిచారు అనుకుంటున్నాను, కానీ బ్రజమండల పరిక్రమలో యాక్చువల్లీ ఇది రోజు 11 కిలోమీటర్ ఈజీగానే అయిపోతుంది. So I asked this devotee, why are you doing this parikrama, Brajamandal, for 1 month? సో నేను ఆ భక్తుడికి అడిగాను, ఎందుకు ప్రతిరోజు ఈ 1 మంత్ బ్రజమండల పరిక్రమ చేశావు?
So this devotee told me, he says, Prabhu, one thing is this is Brajamandal. Another thing is, see, I am little fat. And by doing this 1 month, I feel I can lose 10 to 12 kilos. సో ప్రభుజీ అడిగారు ఎందుకు చేశావంటే అతను అన్నాడు ప్రభుజీ ఒకటి వ్రజమండల పరిక్రమ చేశాను ఒకటి మళ్ళీ రెండోది ఏంటిదంటే నా యొక్క శరీరాన్ని ఆ, బరువుని తగ్గించుకోవడానికి చేశాను. After hearing this different explanation, I wonder, why are you doing this Navadip Mandal Parikrama? సో అతను వేరే వేరే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను, ఎందుకు మీరు అందరు నవదీప్ మండల పరిక్రమ చేస్తున్నారు? Are you trying to get rid of your sins? Are you trying to lose some weight? Are you trying to get some punya? What are you trying to do? సో మీరు యాక్చువల్లీ వజన్ బరువు తగ్గించుకోవడానికి చేస్తున్నారా, లేక పాపాలు తొలగించుకోవడానికి చేసుకుంటున్నారా, లేక దేని గురించి చేసుకుంటున్నారు? Bhaktivinoda Thakur warns us about this mentality and attitude of doing this parikrama. సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఒకటే ఒక విషయం చెప్పాడు, మన యొక్క వ్యక్తి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి చెప్పాడు. And we have to be very careful that we are not deviated, or we are not deviating ourselves from this parikrama. సో మనం ఒకటి జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఏంటిది అంటే మనం ఈ మార్గం నుంచి తప్పించుకోకుండా తప్పు మార్గంలో నడవకుండా చూసుకోవాలి. Bhaktivinoda Thakur says a devotee should only do parikrama for the pleasure of Mahaprabhu, because Mahaprabhu is very pleased to those devotees who does this parikrama. Except for this reason, if you have any other reason, be careful. అసలు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఏమని చెప్పాడంటే ఈ యొక్క పరిక్రమ చేయడం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటిది అంటే భగవంతుని పరచడానికే, మహాప్రభుని సంతృప్తిపరచడానికే. సో ఈ పరిక్రమ చేయడం ద్వారా మహాప్రభు చాలా ఆనందపడతాడు అనమాట. ఆ ఒక్క లక్ష్యం గురించే మనం చేయాలి పరిక్రమ. So Yudhishthira Maharaj only did 3 Ashwamedha Yajna. యుధిష్ఠిర మహారాజు యాక్చువల్లీ అశ్వమేధ యజ్ఞం చేశారు. 3 అశ్వమేధ యజ్ఞం చేశారు. And Prabhupada says Yudhishthira Maharaj's 3 Ashwamedha Yajna is more than 100 Ashwamedha Yajna actually. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు 3 అశ్వమేధ యజ్ఞం చేశాడు, కానీ శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పాడు 100 కంటే ఎక్కువ చేసినట్టు. You like this background music sometimes? సో మీకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నచ్చుతుందా? Ramanipati Prabhu was asking the sound man, where is this sound? He says, I don't know. రమణిపతి ప్రభు అడుగుతున్నాడు ఒకసారి, ఈ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నాకు తెలియదు అని చెప్పాడు. We have a very qualified sound engineer. చాలా అర్హత పొందిన శబ్దం వస్తుంది. So, only the emperor of the world is qualified or is eligible to perform Ashwamedha Yajna. ఎవరైతే అర్హత పొందిన వ్యక్తి చేయగలుగుతాడు ఈ ప్రపంచంలో అశ్వమేధ యజ్ఞం. You do 100 Ashwamedha Yajna, if you can do, next life you'll become Indra. సో నువ్వు ఒకవేళ 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేస్తే రాబోయే జన్మలో ఇంద్ర పదవి ప్రాప్తి అవుతుంది. And therefore you will see anyone who gets close to 100 Ashwamedha Yajna, Indra becomes very scared, he becomes very envious, and he tries to disturb those Ashwamedha Yajnas. సో ఎప్పుడైతే ఎవరైతే 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాలకు దగ్గరలో చేస్తూ ఉంటే ఇంద్రుడికి యాక్చువల్లీ భయం పుడుతుంది అనమాట. Bhaktivinoda Thakur says that in the scriptures, close to 100. You're doing the right translation, right? Yes, bro. Okay. I'm asking. Anyway, there you cannot make sure that he says the right thing. So, Bhaktivinoda Thakur explains, every step you take in Navadvip Dham, every step, you get the result
of 10 million Ashwamedha Yajna. You forgot? Can you repeat it? Okay. Bhaktivinoda Thakur says, every step in Navadvip Dham you take, every step, Yes. you get the result of 10 million Ashwamedha Yajna. సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చెప్పాడు ఏమంటాడంటే ప్రతి ఒక్క అడుగు సో 10 మిలియన్స్ 1 koti. 1 crores అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేసినంత ఫలితం దక్కుతుంది. And today you walk 14 kilometers. సో ఈరోజు మీరు 14 కిలోమీటర్లు నడిచారు. How many thousands of steps you have taken? సో ఎన్ని వేల అడుగులు మీరు నడిచారు. So all of you are more than qualified to become Indra in your next life. మీరందరూ యాక్చువల్లీ రాబోయే జన్మలో ఇంద్ర పదవి ప్రాప్తి చేసుకునే అర్హత పొందారు. Hari bol. Really, Hari bol. అది So all of you ready to become Indra there? సో మీరందరూ ఇంద్ర కావాలనుకుంటున్నారా? Therefore, the first question I asked, అందు గురించి నేను ప్రశ్న అడగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. why are you doing this parikrama? ఎందుకు మీరు ఈ పరిక్రమ చేస్తున్నారు? You know, Vyasadev, after describing all this, వ్యాసదేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే he says, devotees are absolutely not concerned భక్తులు about how many millions of Ashwamedha Yajna, this way, that way. They're not interested in this. సో భక్తులు ఎన్ని వేల యజ్ఞాలు చేశాము అన్నది ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించారనమాట. They only want to please the Lord and serve the Lord. That's it. సో వాళ్ళకు ఒకే ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది, భగవంతుని సంతృప్తి పరచాలి అన్న లక్ష్యమే ఉంటుంది. So today you did first day of parikrama, walking 14 kilometers. సో ఈరోజు మీరు 14 కిలోమీటర్లు నడిచారు పరిక్రమలో. Please don't dedicate this parikrama to anything else and don't count. Oh, Prabhu, you know, today how many millions of Ashwamedha Yajna I did. No, you just do, oh, this pleases the Lord. That's it. ఒకే ఒకటి మీరు భగవంతుని సమర్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎన్ని అడుగులు చేశాము, ఎన్ని అడుగులు వేసాము, అన్ని వేల మిలియన్ల యజ్ఞాలు చేసామని కాదు, జస్ట్ భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికే. Gauranga! గౌరంగా That's it. అంతే. So, right now, we're actually sitting in Janudvip. సో ఇప్పుడు మనము Janudvip. జానద్వీప్ లో కూర్చున్నాం మనం. This is the smallest island of the 9 islands. ఈ 9 ద్వీపాలలో ఇది చాలా చిన్న ద్వీపం అన్నమాట. Just like Simantadvip and Godrum Dvip are very, very big. ఎలాగైతే శ్రీమంత ద్వీప్, గోధుమ ద్వీప్ చాలా పెద్దది, Janudvip is very, very small, జనద్వీప్ చాలా చిన్నది, but very, very powerful. కానీ చాలా శక్తిశాలి. It represents prayers. సో ఇక్కడ మనకు ప్రార్థనకు స్ఫూర్తి కల్పిస్తుంది అన్నమాట. Even 150 years back, they had hundreds of Sanskrit school here. సో 150 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ చాలా సంస్కృతి స్కూల్స్ ఉండేది అనమాట, పాఠశాలలు. This was the very center of education. సో ఇది యాక్చువల్లీ చాలా మధ్యలో ఉండేది అనమాట విద్యకు. Bhishmadev personally came here and got educated here. సో భీష్మదేవుడు ఇక్కడికి పర్సనల్ గా వచ్చి ఆ శిక్షణ పొందాడు. This is the place where Mother Ganga got the name Jannavi, ఈ యొక్క ప్రదేశంలో గంగాదేవికి జాన్వదేవి అన్న పేరు ప్రాప్తయింది. because Mother Ganga accepted Janu Muni as her father. సో గంగాదేవి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ జాన్వదేవిని తండ్రిగా స్వీకరించింది, అందు గురించి జాన్వదేవి పేరు వచ్చింది. See, King Bhagirath was taking Mother Ganga towards Ganga Sagar through this area. సో భగీరథ సో ఇలా ఈ మార్గంలో గంగాదేవికి ప్రకటమైంది. So while Mother Ganga was coming, Janu Muni, as part of the ritual, సో ఎందుకు గంగాదేవి జాన్వముని దగ్గరికి వచ్చింది ఒక so after doing Janu Muni his Gayatri, part of the ritual, blew the conch, and Mother Ganga thought, oh,
Janamuni is inviting me. ఓ ఎప్పుడైతే జాన్వముని యాక్చువల్లీ గాయత్రి చేసుకుంటున్నాడో ఆ సమయంలో గంగాదేవి వచ్చింది. అప్పుడు ఆ యొక్క గంగాదేవి అనుకుంటుంది జాన్వముని అతని క్రియ చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి. Mother Ganga came గంగాదేవి వచ్చింది. and actually washed away the Kushasan, the Kamandalu, and some of the paraphernalia of the yajna. సో గంగాదేవి వచ్చి ఆ యొక్క ఆసన కుశగ్రాస్ కమండలు అన్ని వాషెస్ చేసి తీసుకెళ్ళాయి అన్నమాట. Please understand the power of the great rishis in those times. సో దయచేసి ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, ఆ యొక్క ఋషి యొక్క శక్తి ఎంత ఉందో ఆ సమయంలో. Janamuni drank up the whole Ganga. సో జాన్వముని ఆ యొక్క గంగా సమస్త మొత్తం గంగ నీళ్ళని తాగేసేసాడు. Just like you take 1 cup of water, ఎలాగైతే Janamuni మనం drank ఒక the whole Ganga. ఎలాగైతే మనం ఒక గ్లాసులో ఉన్న నీళ్ళని తాగేస్తామో అలా జాన్వముని మొత్తం గంగని తాగేసేసాడు. So Bhagirath was going and there was no sound of Ganga. Bhagirath turned, there was no Ganga. సో భగీరథ ఆ సమయంలో పోతా ఉన్నాడు, ఎలాంటి శబ్దం లేదు, అక్కడ గంగ కనబడతలేదు. He understood this is the spiritual power of Janamuni. సో ఆ యొక్క భగీరథుడు అర్థం చేసుకున్నాడు, ఇది భక్తి ఆధ్యాత్మిక యొక్క శక్తి అని చెప్పి. Bhagirath came and he prayed to Janamuni. సో భగీరథుడు వచ్చి జాన్వమునికి ప్రార్థించాడు అన్నమాట. Mother Ganga also said, my dear Janamuni, you're like my father, please forgive me. సో గంగాదేవి కూడా ఆ జాన్వమునికి ప్రార్థించింది, మీరు నాకు ఒక తండ్రిలాగా నన్ను క్షమించండి ప్లీజ్ అని. So from the thigh of Janamuni, Mother Ganga came out again. సో ఆ యొక్క జాన్వముని యొక్క తొడ భాగం నుంచి గంగాదేవి మళ్ళీ ప్రకటమైంది. So because of this, Mother Ganga accepted Janamuni as her father, and as a result of that, Bhishmadev accepted Janamuni as his grandfather. సో ఇదొక కారణము, ఎందుకంటే గంగాదేవి జాన్వమునిని తండ్రిగా స్వీకరించింది. సో అందు గురించి Bhishmadev accepted Janamuni as his grandfather. సో భీష్మదేవుడు వచ్చి ఆయన యొక్క తాతగా స్వీకరించాడు అన్నమాట. So now we Janamuni. will hear some glories, amazing glories of Mother Ganga. సో అలా మనము చాలా గొప్ప గుణగణ మనము వింటుంటాము గంగాదేవి యొక్క గుణగణ. In Padma Puran, Vyasdev says, even if one can count the dust on this earth planet, one cannot glorify properly Mother Ganga. One can count But the oka- dust ఒక డస్ట్ని కూడా మనం కౌంట్ చేయలేకపోతాం on this earth planet, ఈ భూలోకంలో. but you cannot properly glorify Mother Ganga. సో మనము ఆ యొక్క గంగాదేవిని అంత గుణగణ పాడలేకపోతాం. Do you know who is Mother Ganga? మీకు తెలుసా ఎవరు గంగా? Yes? No? అవునా కాదా? Very good. వెరీ గుడ్. You know who is Mother Ganga? Yes or no? మీకు తెలుసా గంగా ఎవరో కాదో తెలుసా? Huh? What they're saying? దే సేయింగ్ భీష్మ పితామహ's మదర్. Okay. No, I'm saying original form of Mother Ganga. I'll just say very briefly. నేను ఒక సరళంగా చెప్తాను మీకు గంగాదేవి గురించి. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, was organizing a festival. సో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దేవాది దేవుడు ఒక ఉత్సాహాలు ఆర్గనైజ్ చేశాడు అన్నమాట. Organization is నిర్వహించాడు. See, one thing is we organize a festival. Human. One thing is the demigods is organizing a festival. Another thing is Krishna himself is organizing a festival. చూడు, నేను ఈ యొక్క నిర్వహిస్తున్నాను. దేవి దేవతలు కూడా ఆ యొక్క ఉత్సాహాన్ని నిర్ణయిస్తున్నారు. మళ్ళీ అదే విధంగా దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు కూడా నిర్ణయిస్తున్నాడు అన్నమాట. Everything is perfect because Krishna is organizing it. సో అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా
జరుగుతా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి. And the purpose of this festival is to glorify Srimati Radharani. సో ఆ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటిది అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క గుణగణాన్ని పాడడానికే ఆ ఉత్సాహాన్ని చేస్తున్నారన్నమాట. So festival, part of the festival is music. సో ఫెస్టివల్స్ అంటే ఉత్సవం అంటే ఏంటిది అంటే సంగీతం. If Krishna is organizing a festival to glorify Srimati Radharani, who should be the singer of that festival? సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ యొక్క ఉత్సవాన్ని నిర్ణయిస్తున్నాడంటే ఎవరు అక్కడ పాడేవాళ్ళు? Mother Saraswati herself. సో అమ్మ సరస్వతి స్వయం పాడుతుందండి. She is the goddess of music. సో ఎందుకంటే ఆ యొక్క మంచి పాటలు పాడే సరస్వతి దేవి. So Saraswati Mata sang, glorifying Srimati Radharani, glorifying Krishna. Everyone was very happy. సో సరస్వతి దేవి శ్రీమతి రాధారాణిని గుణగణ పాడుతా ఉంది, శ్రీకృష్ణ భగవానుని కూడా గుణగణ పాడుతా ఉంటే అందరు సంతోషంగా ఉన్నారన్నమాట, సంతృప్తి పడతా ఉన్నారు. So after Mother Saraswati finished her kirtan, the next, who's going to lead the next kirtan? తర్వాత సరస్వతి దేవి పాడుతూ ఆపేసిన తర్వాత ఎవరు పాడుతా ఉన్నారు? So Lord Brahma turned to Lord Shiva. సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి చూశాడనమాట. So Brahma said, my dear Shiva, now you sing the kirtan. సో బ్రహ్మదేవుడు ఏమన్నాడు? ఓ శివ, నువ్వు పాడండి, కీర్తన చేయండి అని చెప్పి. Lord Shiva said, you want me to do kirtan after Mother Saraswati? సో అప్పుడు శివుడు ఏమంటున్నాడంటే బ్రహ్మకు, సరస్వతి దేవి తర్వాత నన్ను పాడమంటున్నావా? But Krishna also, he also wanted to hear the kirtan of Lord Shiva. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా శివుడి యొక్క కీర్తన వినాలని చాలా ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. So for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Srimati Radharani, in front of everyone, Lord Shiva began to lead the kirtan. సో శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క సంతృప్తి గురించి, శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క సంతృప్తి గురించి అందరి ముందట ఆ యొక్క శివుడు ఆ యొక్క కీర్తనని ప్రారంభించాడు. It is unimaginable. సో ఊహించుకోరాని కీర్తన. Krishna sitting in the front, Srimati Radharani sitting in the front, all the great soul and sages, Lord Brahma is there, Mother Saraswati is there, and Lord Shiva is singing kirtan for the pleasure of the divine couple. సో అక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూర్చున్నాడు, శ్రీమతి రాధారాణి కూర్చున్నది, బ్రహ్మ కూర్చున్నాడు, అక్కడ అనేక దేవీ దేవతలు అందరూ గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు కూర్చున్నారు అక్కడ. Everyone was completely mesmerized by the beautiful kirtan of Lord Shiva. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ యొక్క కీర్తనలో పరమ ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారు, నిమగ్నం అయిపోయారు అన్నమాట. It was such an ecstatic kirtan that everyone became fainted. సో అద్భుతమైన ఆ యొక్క కీర్తనలో ప్రతి ఒక్కరు స్పృహ తప్పి తన్మయత్వంలో వచ్చేసారు, స్పృహ తప్పి. Everyone lost consciousness. సో ప్రతి ఒక్కరు తనను కోల్పోయారు, నిమగ్నం చేస్తున్నారు. And Krishna and Srimati Radharani, they became liquid form. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అండ్ శ్రీమతి రాధారాణి ఇద్దరు ఆ కీర్తన వింటూ వాళ్ళు నీళ్ళ రూపంలో మారిపోయారు. So the combined liquid form of Radha and Krishna, by hearing the beautiful kirtan of Lord Shiva, is Mother Ganga. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అండ్ శ్రీమతి రాధారాణి ఆ కీర్తన వింటూ నీళ్ళలాగా మారిపోయిన ఆ యొక్క నీళ్ళలాగా ప్రకటమైంది ఎవరు కాదు, సాక్షాత్తు గంగాదేవి. Therefore Chaitanya Charitamrita says, Premarasa Swarup Tumara Dibya Jal. That the water of Mother Ganga is the very ecstatic love of Godhead. సో గంగాదేవి యాక్చువల్లీ చాలా the water, Mother Ganga water is the గంగాదేవి very నీళ్లు ecstatic love of Godhead. సో భగవంతుని యొక్క చాలా సుందరమైన ప్రేమ. Mahaprabhu told Mother Ganga, సో మహాప్రభు గంగకు చెప్పాడనమాట. please, when Mahaprabhu personally glorifying Mother Ganga, the way he glorifies, he says, Tomar saman tumi boi nahi yaar. సో మహాప్రభు పర్సనల్ గా గుణగణ పాడాడు గంగాదేవికి.
He says, no one can be compared to you. సో నీతోని ఎవ్వరు పోల్చుకోలేకపోతారు. Only you can be compared to yourself. Just like Balmiki Muni says, the battle of Ram and Ravana is compared to the battle between Ram and Ravana only. సో ఎలాగైతే వాల్మీకి చెప్తా ఉంటాడు, రాముడు, శ్రీరామచంద్రుడు అండ్ రావణుడు ఆ యొక్క యుద్ధ రణరంగంలో ఉంటారో ఎప్పుడైతే ఉంటారో వాళ్ళతో ఎవరు పోల్చుకోలేరు. కేవలం శ్రీరామచంద్రుడు, రావణుడే. How many of you have taken bath in the Ganga? ఎంతమంది మీరు గంగలో స్నానం చేశారు? Bolo Ganga Maya ki. జై. So here in Brahmanda Puran, Vyasadeva says, if anyone takes bath in the Ganga even once with a pure heart, 1,00,000 ancestors of that person will be freed from birth and death. సో లార్డ్ వ్యాసదేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, ఎవరైతే గంగలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తారో ప్రేమపూర్వకంగా 1,00,000 జన్మలు పవిత్ర అన్సెస్టర్స్ వాళ్ళ పూర్వ 1,00,000 తరాలు వాళ్ళు పవిత్రమైపోతారు, ముక్తి ప్రాప్తి చేస్తారు. Freed from birth and death. సో జన్మ మృత్యు నుంచి తప్పించుకుంటారు. When someone dies, ఎవరైతే చనిపోతారో make sure that some of the ashes is thrown into Ganga. సో ఆ యొక్క బూడిది గంగలో వేస్తా ఉంటారు. By doing that, they actually go back home. సో అలా చేయడం ద్వారా వాళ్ళు భగవద్ధామం చేరుకుంటారు. Mahaprabhu says, Satya Satya hoibe tar Ganga snan fall. Mahaprabhu said, I said again and again. మహాప్రభు ఏమని చెప్పాడంటే నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, anyone who takes bath in Ganga, ఎవరైతే గంగలో స్నానం చేస్తారో Krishna bhakti hoibe tar parama nirmal, he will get love of Godhead. సో మీకు కృష్ణ ప్రేమ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. What else you want? మీకు ఏం కావాలి? What else you want? Idli, dosa, sambar. ఇడ్లీ, దోశ, రసం. సాంబార్ కావాలా, రసం కావాలా? One time you take bath with pure heart, 1,00,000 ancestors get free from birth and death. Mahaprabhu says, I said again and again, simply by taking bath in the Ganga, one gets pure love of Godhead, because this Ganga water is the liquid form of Srimati Radharani and Krishna. సో మహాప్రభు ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఒక్కసారి స్నానం చేస్తేనే జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి తప్పించుకుంటారు. అలాగే బారంబారు ఎప్పుడైతే స్నానం చేస్తూ ఉంటారో భగవంతుని యొక్క శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్రేమ, శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ప్రేమ ప్రాప్తి చేసుకుంటారు అని చెప్పి. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఒక నీల రూపంలో ప్రకటమైన గంగాదేవి. When Krishna appeared, ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించాడో Krishna performed such amazing pastime with Mother Yamuna. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా అద్భుతమైన లీలలు యమునా నదిలో చేశారనమాట. So Chaitanya Bhagavat, also Chaitanya Charitamrita explains how Mother Ganga was praying to Krishna. So My dear Lord, by seeing the most beautiful good fortune of Mother Yamuna, I am thinking, Kobe huibek mor Jamunar bhak. When will I get the good fortune just like Mother Yamuna? సో ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు Ganga was praying to Krishna. గంగా దేవి శ్రీకృష్ణ భగవానికి ప్రార్థిస్తా ఉంది అనమాట. When will I get the good fortune ఎప్పుడు నాకు ఆ అదృష్టం దొరుకుతుంది, just like just like Yamuna? ఎలాగైతే యమునా నది ద్వారా లాగా. So that prayer of Mother Ganga ఆ యొక్క ప్రార్థన మదర్ గంగా was fulfilled. సో Was పూర్తి fulfilled ప్రాప్తి చేసుకున్నది అనమాట. when Mahaprabhu appeared. సో మహాప్రభు అవతరించినప్పుడు 24 years. 24 సంవత్సరాలు
24 years Mahaprabhu was in Nadia. సో 24 సంవత్సరాలు మహాప్రభు నాదియాలో ఉండేవాడు. Out of that, 2 months he spent in Bangladesh. ఆ తర్వాత 2 నెలలు బంగ్లాదేశ్‌లో ఉన్నాడు. For a short while he went to Gaya. కొన్ని రోజులు, చాలా తక్కువ రోజులు గాయాకెళ్ళాడు. Other than that, he was only in Nadia. సో ఆ తర్వాత ఎక్కువ నదియాలోనే ఉన్నాడన్నమాట. All of Mahaprabhu's pastime in Navadvip, I mean all pastimes of Navadvip, is done either on the bank of the Ganga or in the water of Ganga. సో మహాప్రభు నదిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మోతాదులో గంగా నది తీరానలో లేకపోతే గంగా నది నీళ్ళలోనే ఎక్కువ సమయం గడిపారు. Mahaprabhu was so fond of Mother Ganga. సో మహాప్రభుకు చాలా ప్రియమైంది గంగాదేవి. Even when Mahaprabhu took sannyas, ఈవెన్ మహాప్రభు సన్యాసి తీసుకున్న తర్వాత కూడా he had a desire. Even in Puri, he's thinking, I want to go to I want to go to Nadia because I want to take bath in the Ganga. సో సన్యాసి ఆశ్రమం తీసుకున్న తర్వాత కూడా జగన్నాథులపురి ఉండి గంగాదేవి గురించి స్మరణ చేసేవాడు. నేను నదికి వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేయాలి అని చెప్పి. And very often this pastime would took place where Mahaprabhu in the evening he would sit on the bank of the Ganga. సో ఒకరోజు మహాప్రభు ఆ యొక్క గంగా నది తీరాన కూర్చున్నాడు. And he would see this most beautiful scenery, the sunset and the Ganga, the beautiful scenery on the bank like the forest, the cow grazing. It reminded him of Vrindavan. సో మహాప్రభు చూస్తా ఉన్నాడు అద్భుతమైన దృశ్యం. అక్కడ సూర్య భగవానుడు చూస్తా ఉన్నాడు, సూర్య భగవాన్ని చూస్తా ఉన్నాడు. అక్కడ నది తీరాన సుందరమైన వృక్షాలు చాలా అద్భుతంగా చూస్తా ఉన్నాడు అన్నమాట. And Mahaprabhu would glance at Mother Ganga so lovingly. సో మహాప్రభు చాలా ప్రేమపూర్వకంగా గంగాదేవిని చూస్తా ఉన్నాడు. Mother Ganga could actually see the mercy of Srimad Mahaprabhu. సో గంగాదేవి చూస్తుంది, యాక్చువల్లీ గంగాదేవి అనుకుంటుంది నాకు ఈ యొక్క కృప దొరుకుతుంది మహాప్రభు యొక్క దృష్టి. And Mother Ganga wanted to touch the lotus feet of Mahaprabhu. సో గంగాదేవి మహాప్రభు యొక్క పాద స్పర్శ చేయాలని అనుకుంటుంది. But Mahaprabhu is sitting on the bank and Ganga is here. సో మహాప్రభు ఆ యొక్క నది తీరాన కూర్చున్న రేవు తీరాన, గంగా కొంచెం లోపల ఉంది. Many devotees are sitting with Mahaprabhu. సో చాలా మంది భక్తులు కూడా మహాప్రభు చుట్టుపక్కల కూర్చున్నారు అనమాట. They are all with the Lord enjoying the beautiful scenery of Navadvip Dham. సో వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క సుందరమైన దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఆనందిస్తా ఉన్నారు గంగా నది తీరాన. And Ganga Devi's desire to touch the lotus feet of the Lord is getting more and more intensified. సో గంగాదేవి యాక్చువల్లీ ఆ యొక్క మహాప్రభు యొక్క పాద స్మరించాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది ఆతృతతో. Suddenly they saw Ganga rise. సో ఉన్నట్టుండి గంగాదేవి చాలా పొంగుతా ఉంది. No rain, no storm, no wind, nothing. అక్కడ వర్షం లేదు, ఎలాంటి గాల్పుదుమానం లేదు, ఎలాంటి తుఫాన్ లేదు. సడన్లీ అలా ఉప్పొంగుతా ఉంది. And nobody knows what's going on. సో ఎవరికి అర్థమైతలేదు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని. But Mahaprabhu knows. సో ఓన్లీ మహాప్రభుకే తెలుసు. Ganga Devi rises, touches the lotus feet of Mahaprabhu and again goes down. సో గంగాదేవి ఇలా ఉప్పొంగుతూ శ్రీ మహాప్రభు యొక్క పాదపద్మాన్ని స్మరించి మళ్ళీ లోనికి వెళ్ళిపోయింది. But he says, ఆస్వాదించలేకపోతుంది, తట్టుకోలేకపోతుంది. Ganga Maya ki జై. I'll tell you one very interesting story about Mother Ganga. సో నేను ఒక మదర్ గంగా గురించి నేను ఒక కథ చెప్తాను. See, our Acharya, main Acharya in our line is Lord Brahma. సో మన యొక్క పరంపరలో ముఖ్య ఆచార్యుడు ఎవరు అంటే బ్రహ్మదేవుడు. Because we are from Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. ఎందుకంటే మనము బ్రహ్మ
మధ్వ గౌడియ సంప్రదాయం నుంచి వచ్చాం. So Brahma, if anyone knows anything, Lord Brahma would know. బ్రహ్మ ఎవరికైనా తెలుసా? If anyone knows anything, would be Brahma, because he's our acharya. మీకు ఎవరికైనా తెలుసా బ్రహ్మ గురించి? మన ఆచార్యుడని. Brahma heard a lot of glories of Mother Ganga. బ్రహ్మ యాక్చువల్లీ చాలా మదర్ గంగా గురించి చాలా గొప్పతనం విన్నాడు అనమాట. Lord Brahma wanted to know more about the glories of Mother Ganga. బ్రహ్మదేవుడికి గంగాదేవి యొక్క గొప్పతనం గురించి చాలా వినాలని చెప్పి ఆతృత ఉంది. He discussed with Lord Shiva. సో బ్రహ్మదేవుడు శివుడితో చర్చించాడనమాట. But Brahma wanted to know more. సో బ్రహ్మకు ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఆతృత ఉంది. They decided only the Supreme Lord can properly glorify Mother Ganga. సో వాళ్ళిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు, యాక్చువల్లీ దేవాది దేవుడు ఓన్లీ ఒక్కడే గుణగణ పాడగలుగుతాడు అని చెప్పి. So Brahma wanted to visit Vaikuntha. సో బ్రహ్మ అనుకున్నాడు, యాక్చువల్లీ నేను వైకుంఠానికి వెళ్ళాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాడు. So Brahma, he was going and suddenly he got stuck in a huge tornado. Tornado? తుఫాన్. సో బ్రహ్మ సడన్లీ అక్కడ చూశాడన్నమాట. అతనికి చాలా పెద్ద తుఫాన్గా కనబడ్డది అక్కడ. It was so powerful that our Brahma with 4 heads, అక్కడ చాలా శక్తిశాలిగా బ్రహ్మ 4 తలలతో చూశాడు. he was flown into a different universe. సో ఆ యొక్క బ్రహ్మ వేరే వేరే దేశ బ్రహ్మాండాలకు ఫ్లోట్ అవుతున్న నీళ్ళలో. So, okay, you ready? So our Brahma has how many heads? How many heads? మన 4. బ్రహ్మదేవునికి ఎన్ని తలలు ఉంటాయి? So our Brahma got stuck in this huge tornado. He was flown into a different universe, and suddenly he's standing in front of another Brahma who has 8 heads. సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు ఈ గొప్ప అలలో ఉత్పన్నలో వెళుతున్నారో స్వయంగా అతనికి ఏమి ఒక దృశ్యం కనిపించిందంటే ఇంకో బ్రహ్మదేవుని ఒక దర్శనం చేసుకున్నాడు. అతను ఎన్నో తలలు కలిగిన బ్రహ్మదేవుని యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాడు. So our Brahma is thinking, I have 4 heads. He has 8 heads. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించారు, నాకు 4 తలలు ఉన్నాయి కానీ ఇతనికి 8 తలలు ఉన్నాయి అని ఆలోచించారు. So our Brahma asked, who are you? సో మన బ్రహ్మ ప్రశ్న వేయడం జరిగినది, మీరు ఎవరు అని. Says, I am the Brahma of this universe. అప్పుడు అతను సమాధానం ఏం చెప్పారంటే, నేను ఈ బ్రహ్మాండానికే ఒక బ్రహ్మని అని చెప్పడం జరిగినది. So after hearing this 8-headed Brahma, our Brahma realized that this Brahma with 8 heads has much more bigger responsibility. సో ఎప్పుడైతే ఈ 8 తలల బ్రహ్మదేవుని దగ్గర నుంచి విన్నారో మన 4 తలల బ్రహ్మ ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు. ఎందుకంటే ఈ 8 తలల బ్రహ్మదేవునికి ఎంతో పెద్ద బాధ్యత ఉన్నది ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నిర్వహించడానికి అని. Because 4-head Brahma, his universe is double the size of our universe, because our universe has 4 heads. ఎందుకంటే 4 తలల బ్రహ్మదేవుని కన్నా ఆ బ్రహ్మాండం రెండింతలు ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఎంతో బాధ్యతమైన కార్యక్రమాలు చేయవలసి ఉంటుంది. Our Brahma asked, my dear 8-headed Brahma, I understand that your service is so great, your service is so magnanimous. What did you perform in your previous life to get this service of 8-headed Brahma? సో మన 4 తలల బ్రహ్మదేవులు ప్రశ్న చేయడం జరిగినది, ప్రియమైన బ్రహ్మదేవుల వారా, మీరు నాకన్నా ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు బాధ్యతలు స్వీకరించారే,
ఈ ఇంత ఉత్కృష్టమైన బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి మీరు ఎలాంటి రకమైన తపస్సులు ఆచరించారు దయచేసి నాకు వివరించండి అని ప్రశ్న వేశారు. So this eight-headed Brahma said, he said, in my previous life, I was a rat. అప్పుడు 8 తలల బ్రహ్మదేవుల వారు ఏం చెప్పారంటే పూర్వ జన్మలో నేను ఒక ఎలుకను. But I was living in the house of a Brahmin on the bank of the Ganga. కానీ నేను ఒక బ్రాహ్మణ ఇంటిలో ఎవరైతే గంగా నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణ ఇంట్లో నివసించి చూస్తూ ఉండేవాడిని. Suddenly, a cat chased me. సో అంటే వెంటనే ఒక పిల్లి నన్ను పిల్లి వెతుకుతూ వచ్చింది. I was scared of death. నేను ఆ మృత్యు చూసి భయపడిపోయాను. Without not finding any way to go out, I jumped on the Ganga. కానీ నా మృత్యు భయం నుంచి నేను పిల్లి భయం నుంచి పారిపోవడానికి ఎలాంటి దారి లేకుండా గంగా నదిలో పడిపోయాను. And I died. గంగా నదిలో దునికి నేను మరణించాను. As a result of leaving my body in the Ganga, I became eight-headed Brahma. సో ఏ విధంగా అయితే నేను గంగా నదిలో పడి మృత్యు చెందాను కాబట్టి దీని యొక్క ప్రతిఫలంగా నాకు 8 తలల బ్రహ్మదేవుడు ఒక స్థితికి చేరుకోవడం జరిగినది. Please don't get any wrong ideas. సో ఇది విని మీరు తప్పుడుగా భావించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. We don't want to become Brahma. We want to go back to Krishna Loka. ఎందుకంటే మన గమ్యం ఏంటి బ్రహ్మదేవుడు కావడం కాదు, మన గమ్యం ఏంటి అంటే కృష్ణ లోకానికి చేరుకోవడం. So our Brahma said, "Oh, this is the result of dying in the Ganga. This is so glorious. Ganga is so glorious." అప్పుడు మన బ్రహ్మదేవుల వారు ఆలోచించారు, ఇంత అద్భుతమా అంటే గంగా నదిలో పడి మరణించడం వల్ల ఇంత గొప్ప స్థానాన్ని చేరుకుంటావా అని అనుభవించాడు. But our Brahma wanted to know more about the glories of Ganga. కానీ మన బ్రహ్మదేవుల వారు గంగా నది యొక్క అద్భుతాన్ని ఇంకా తెలుసుకోవాలి, లీలలు తెలుసుకోవాలని ఇంకా ఆతృత కలిగి ఉన్నది. So the eight-headed Brahma said, "Only Lord Vishnu can properly glorify Mother Ganga." కానీ అప్పుడు 8 తలల బ్రహ్మదేవుల వారు ఏం వివరించారంటే విష్ణు భగవానుడు మాత్రమే గంగాదేవిని గొప్ప కీర్తించగలుగుతారు. So eight-headed Brahma said, "Go to Vaikuntha." Four-headed Brahma said, "You please help me to go there." సో అప్పుడు 4 తలల బ్రహ్మ వివరించారు, దయచేసి నాకు విష్ణు లోకానికి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళడానికి సాయం చేయండి అని ప్రార్థించారు. So after both of them were walking up to a certain point, సో ఆ విధంగా ఇద్దరు బ్రహ్మలు కొంచెం దూరం వరకు నడవడం మొదలుపెట్టారు. then the eight-headed Brahma said, "Now you go this way, you will go to Vaikuntha." అప్పుడు 8 తలల బ్రహ్మ అన్నారు, నేను ఈ దారిలో వెళ్తాను, మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళండి అని చెప్పారు. So our Brahma started to walk a little bit, and again a huge tornado. అప్పుడు 4 తలల బ్రహ్మ కొంచెం దూరం నడిచారు, తర్వాత పెద్ద ఉప్పెన ద్వారా ఒక ఉప్పెన వచ్చింది. Again he was flown into a different universe right in front of a Brahma with 16 heads. ఆ ఉప్పెన ద్వారా గంగా నదిలో ఉప్పెన ద్వారా అతను వేరే బ్రహ్మాండ లోకానికి వెళ్ళారు. ఆ బ్రహ్మాండ లోకంలో అతనికి ఎవరు దర్శించుకున్నారంటే 16 తల బ్రహ్మదేవుడు దర్శనం కలిగింది. So our Brahma was completely stunned. ఈ విధంగా 16 తల బ్రహ్మ చూసి మన బ్రహ్మదేవుడు ఎంతో ఆశ్చర్యచకితపోయారు. So after hearing from the 16-headed Brahma, our Brahma said, "What did you do in your previous life that you got this such an amazing important service of running this universe? 16 head, what did you do in your last life?" సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ 16 తల బ్రహ్మదేవుడు చూశారో, మీరు ఇంత అద్భుతమైన బాధ్యతని స్వీకరించడానికి, ఇంత అద్భుతమైన సేవ చేయడానికి మీరు పూర్వ జన్మలో ఏం చేశారు, దయచేసి నాకు వివరించండి అని చెప్పారు. So the 16-headed Brahma said, "In my previous life, I was a dog." సో ఆ విధంగా 16 తల బ్రహ్మ ఏం వివరించారంటే, నేను పూర్వ జన్మలో ఒక కుక్కను, And I was living in the bank of the Ganga. నేను ఒక గంగా నది ఒక ఒడ్డున నివసిస్తూ ఉండేవాడిని. While I was eating something, నేను ఏదో తింటూ ఉన్నాను, a bone got stuck in my throat. ఒక ఎముక నా గొంతులో తట్టుకొని పోయింది. And I died on the bank of the Ganga. నేను ఆ గంగా నది యొక్క ఒడ్డున మరణించాను. As a result of dying on the bank of the Ganga, I became 16-headed Brahma. సో గంగా నది ఒడ్డున మరణించాను కాబట్టి దాని యొక్క ప్రతిరూపంగానే ప్రతిఫలంగానే నేను 16 తల బ్రహ్మదేవుడి యొక్క స్థాయికి ఎదిగాను. Hari Bol. So after hearing this, our Brahma wanted to hear more about the glories of Ganga. సో ఎప్పుడైతే విన్నారో మన బ్రహ్మదేవుల వారు ఇంకా గంగా నది యొక్క మహిమను గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆతృత కలిగింది. Again, he was on the way to Vaikuntha. ఇంకా మళ్ళీ వైకుంఠ వెళ్ళే మార్గంలో వెళుతున్నారు, ప్రయాణిస్తున్నారు. He actually came in the gate of Vaikuntha.
అతను వైకుంఠ ద్వారాని దగ్గరికి వచ్చారు. and he saw the gatekeeper of Vaikuntha. కానీ అక్కడ ఎవరు చూశారు? వైకుంఠ యొక్క ద్వారపాలకులను గమనించారు. And they look exactly like the Supreme Lord. వారు చూడడానికి స్వయంగా దేవాదేవులానే ఉన్నారు. So our Brahma began to have a conversation with them, and he was asking, what have you done in your previous life that you got this most fortunate service? సో అప్పుడు మన బ్రహ్మదేవుల వారు ఎంతో ఆతృతతోటి, మీరు స్వయంగా ద్వారపాలకులుగా ఉన్నారే, మీరు పూర్వజన్మలో ఎలాంటి తపస్సుని సేవను చేశారు మీకు ఈ స్థానాన్ని దొరికించడానికి? So they said, in our previous life, we were bugs. పూర్వజన్మలో మేము ఒక కీటకలు And we were floating on a dead body on the Ganga. మేము ఒక మృత్యు శరీరంలో, గంగా నది యొక్క మృత్యులో శరీరం పైన తేలుతూ వెళ్తున్నాం. But because of the current, we fell in the water and we died. ఆ విధంగా గంగా నది యొక్క అలల ద్వారా మేము గంగా నదిలో పడి మరణించాము. As a result of that, we got the service of the gatekeeper of Vaikuntha. సో ఆ దాని ప్రతిఫలంగా మేము గంగా నదిలో పడి మరణించాను. ప్రతిఫలంగా మీకు స్వయంగా వైకుంఠ రాకంలో ద్వారపాలకుగా మాకు సేవ దొరకడం జరిగినది. Brahma was completely satisfied. సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు పూర్తిగా సంతృప్తి చెందారు. Then, by the desire of the Lord, he came back to this universe. సో భగవంతుని యొక్క కోరిక ఇచ్చ మేరకు మళ్ళీ తిరిగి ఈ బ్రహ్మాండానికి రావడం జరిగింది. So Vyasadeva explains this amazing pastime to give a glimpse of the glories of Mother Ganga. సో వ్యాసదేవుల వారు మనకు గంగా నది యొక్క మహిమాన్ని ఒక కంటి మెరుపు కనిపించడానికి కోసం ఇంత గొప్ప అద్భుతమైన లీలలు వర్ణించారు. You can be in South India. మీరు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండవచ్చును. And while you take bath, మీరు స్నానం ఆచరిస్తున్నప్పుడు if you simply say Ganga, Ganga, మీరు సడన్గా గంగా గంగా and you take bath, you get the result of taking bath in the Ganga. అని చెప్పి స్నానం ఆచరిస్తే చాలు, మీకు గంగా నదిలో స్నానం చేసినంత ప్రతిఫలాన్ని పుణ్యాన్ని పొందుతారు. Simply by uttering the name Mother Ganga, simply by touching the water of Ganga, simply by getting the breeze which has been touched by Ganga, our very existence is purified. సరళంగా మన గంగా నదిని స్మరించుకోవడం ద్వారా, గంగా నామాన్ని జపం చేయడం ద్వారా, గంగా నీరు స్పర్శించడం చాలు మన అస్తిత్వం పవిత్రం చెందుతూ ఉంటుంది. And therefore, you will see how Mahaprabhu, day in, day out, he spent his time for 24 years, either in the bank of the Ganga or in the water of the Ganga. అందుకోసమని మనం గమనించవచ్చు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారు 24 సంవత్సరాలు రాత్రి రవలు ఏ విధంగా గంగా నదిలో కానీ, గంగా నది తీరంలో కానీ ఎన్నో అద్భుతమైన లీలలు చేయడం జరిగినది. And you will see His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj very often when he will take bath, he will out loudly, he will chant Ganga, Ganga. గంగా మనందరూ గమనించవచ్చు, జయపతి స్వామి గురు మహారాజ్ ఎప్పుడైతే గంగా నది స్నానం చేస్తుంటారో ఆయన బిగ్గరంగా గంగా గంగా అనే నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు. So this island represents prayers. సో ఈ ద్వీపం యొక్క మహత్వం ఏంటంటే ప్రార్థన. The power of prayers ప్రార్థనలు ఎంత శక్తివంతమైనవి అంటే is so potent. ఎంతో శక్తి ఉన్నది ప్రార్థనలో. It can purify our existence and the existence of others. అది ఎంత శక్తి ఉందా అంటే ఆ ప్రార్థనల ద్వారా మనం పవిత్రీకరించుకోవడం కాకుండా ఇతరులను కూడా పవిత్రీకరించే శక్తి మనలో ఉంటుంది. The devotee's life means the life of prayers. సో భక్తుడు యొక్క జీవితం అంటేనే ప్రార్థన. భగవంతుడు ప్రార్థించడమే భక్తుని యొక్క జీవన విధానం. And the power of prayers are magical. భగవంతుని యొక్క ప్రార్థన లాంటి అంటే ఒక చమత్కారం ఉంటుంది ప్రార్థనలో. And the greatest example that we have right now is His Holiness Jayapataka Swami Guru. దీనికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ మన కంటి ఎదురుగానే ఏది ఉందంటే జయపతి స్వామి గురు మహారాజ్ యొక్క ప్రార్థన. When the doctors gave up, ఏ విధంగా అయితే వైద్యులు అతన్ని చేతులు ఎత్తేశారు, when medical could not help him, ఎలాంటి వైద్య సదుపాయం అతని సాయం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది, what worked is the prayers of the devotees. కానీ ఏది పని చేసిందంటే భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలు పనిచేశారు.
The Lord is pleased when you come in front of Him and pray. భగవంతుడు ఎప్పుడు సంతృప్తి చెందుతాడంటే మీరు ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఎదురుగా వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే చాలు భగవంతుడు ఎంతో సంతృప్తి చెందుతాడు. The Lord is more pleased when you come in front of the Lord and pray for other devotees. ఇంకా భగవంతుడు ఇంకెప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా సంతృప్తి చెందుతాడంటే మీరు ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఎదురుగా వెళ్ళి ఇతర భక్తుల గురించి ప్రార్థించినప్పుడు ఇంకా సంతోషపడతారు. We are not selfish, we are not kripana. మనం ఎంతో స్వార్థపరులం కాదు, మన కృపలం కాము. Therefore, along with praying for you, please always pray for other devotees. సో ఎప్పుడైతే మీ గురించి మీరు ప్రార్థించడమే కాకుండా ఇతర తోటి భక్తుల గురించి కూడా ప్రార్థించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. I could be wrong, but I am guessing that even we are devotees, there are some devotees whom we may not like so much. నేను ఇది చెప్పడానికి తప్పుగా అనుకోవచ్చు మీరందరూ. మనం భక్తులుగా ఉన్నప్పటికీ మనలో కొంతమంది భక్తులు అంటే మనకి ఇష్టం లేకుండా పోవచ్చు. It is unfortunate, even in our devotee circle, we'll find devotee. This devotee does not talk to that devotee. ఇది ఎంతో దురదృష్టవశాతం. ఎందుకంటే మన భక్తులకు సమూహంలో ఉంటూ మనం ఏం చెప్తుంటామంటే ఈ భక్తులు అంటే నాకు ఇష్టం, ఈ భక్తులు అంటే నాకు ఇష్టం కాదు అని విమర్శిస్తూ ఉంటాం. But if we want to progress in devotional life, we must also pray for those devotees to whom we may not like so much also. కానీ మనం భక్తియుక్త సేవల పురోగతి సాధించాలనుకుంటే మనం ఎవరి గురించి ప్రార్థించాలి? మీకు ఎవరైతే ఇష్టం లేదో వారి గురించి ప్రార్థిస్తే మీరు భక్తియుక్త సేవలో పురోగతి సాధించగలుగుతారు. By praying for others, we get purified. ఎందుకంటే ఇతరుల గురించి ప్రార్థించడం వల్ల మనం సహజంగానే పవిత్రం చెందుతూ ఉంటాం. How many times we have come in front of Gaurnita, in front of Radha Madhav, Panchatattva, Nrsimhadev, we prayed for me, we prayed for myself. I prayed for myself. I may pray for the people that I know. Have we ever prayed for the people we don't know? Have we ever prayed for those devotees with whom we do not have a good relationship? మీలో ఎంతమంది మీ జీవితంలో గౌరవనీత ఎదురుగా కానీ రాధా మాధవ్ అసలు పంచతత్వ ఎదురుగా వచ్చి మీరు ఎంతమంది మీ గురించి ప్రార్థించారు? ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో ఇతరుల గురించి ప్రార్థించడం కానీ లేదా ఎవరైతే భక్తుల మధ్యన మీకు పూర్తి సంబంధ భావం లేదో వారి గురించి ఎప్పుడైనా ప్రార్థించడం జరిగిందా? మీరు ఆలోచించారు ఎప్పుడన్నా ఈ విషయం ఇట్లా? Before you leave this place tomorrow, రేపు ఉదయం ప్రాతకాలం ఈ ప్రదేశం నుంచి మీరు వెళ్ళే ముందు you still have some time. మీకు ఇంకా కొంచెం సమయం ఉన్నది. So after this class, there'll be something, then you'll be going to bed, then tomorrow morning, before you leave, please take some time and meditate. సో మీరు ఈ తరగతి తర్వాత మీరు కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుంటారు, మళ్ళీ నిద్రపోతారు, తర్వాత ఉదయం వెళుతూ ఉంటారు. కానీ ఉదయం వెళ్ళే లోపు మీకు కొంచెం సమయం ఉన్నది కాబట్టి ఈ విషయం పట్ల మీరు ధ్యానించండి. Pray for yourself. Pray for yourself. మీ గురించి మీరు ప్రార్థించండి. మొట్టమొదటిగా Pray for all the devotees you know. మీలో మీకు సమూహంలో భక్తులు ఎవరైతే మీకు తెలుసో వారి గురించి అందరి గురించి ప్రార్థించండి. Pray for all the devotees of ISKCON. ఇస్కాన్లో భక్త బృందం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి గురించి మీరు కూడా ప్రార్థించాలి. Pray for the whole humanity of this universe. అంతేకాకుండా ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న మానవ సమాజం మొత్తం అందరి గురించి మీరు కూడా ప్రార్థించండి. Even pray for those whom you may not like. మీరు ఎవరైతే మీకు పట్ల మీకు ఈర్ష్య ఇష్టం లేదో వారి గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించండి. This island is very, very powerful. It's the island of prayers. ఎందుకంటే ఈ ద్వీపం ఎంతో శక్తివంతమైన ద్వీపం. ఇది ఎలాంటి ద్వీపం అంటే ప్రార్థనలు ప్రతిరూప ద్వీపం ఇది. Also, it's my humble request. Also, please pray for the health of His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj. సో ఇది నాకు వినయపూర్వకమైన విజ్ఞప్తి. మీరు దయచేసి ఈ హోలినెస్ జయపతాక స్వామి వారి యొక్క ఆరోగ్య ప్రీత్యర్థం కూడా ఆరోగ్యం కుదుటపడాలని కూడా ప్రార్థించండి. So right now we'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. We'll be praying to Sri Radha Madhav, Panchatattva, Prahlad Nrsimhadev, Jagannath Baladev Subhadra, Mother Ganga, Bhismadev, Janu Muni, Navadvip Dham, and the whole Guru Parampara, praying for everyone. Raise your hand and let's chant 3 times. మనం 3 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తూ ఉంటాం. ఎవరికి రాధా మాధవ్, అష్టస గిరిరాజ్, పద్మావతి, పంచతత్వ, బాలాజీ, కావున జను ద్వీపం, మరి గంగా నది ఒక ప్రార్థించి మనం మనస్ఫూర్తిగా అందరం
3 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రార్థిద్దాం అందరి గురించి. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. Shri Janudev ki, జై Bhishmadev ki, జై Mother Ganga ki, జై Srila Prabhupada ki, జై Samaveta Gaur Bhakta Vrind ki, జై. Nitai Gaur Pramanande. హరి హరి బోల్. Thank you. Hare Krishna. Gaur Ganga and Prayagraj Ganga bath we took, no? Both are same. సో ప్రశ్న ఏంటంటే మనం మాయాపూర్లో గంగా స్నానం ఆచరించాము, తర్వాత కుంభమేళ కూడా స్నానం ఆచరించాము. ఇవి రెండు సమానమేనా? Hare Krishna. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Everyone, Hare Krishna. My humble request to Mataji and everyone, please do not compare Mayapur Dham. సో నా వినయపూర్వకమైన విజ్ఞప్తి ఏంటిదంటే మీరు మాయాపూర్ ధామాన్ని ఇతర దేనితో కూడా పోల్చుకోకండి. To any other place. ఏ ప్రదేశంతో కానీ. Vrindavan Dham and Mayapur Dham, they're identical, they're one and the same. బృందావన్ ధాము మాయాపూర్ ధాము అవి చూడడానికి రెండు సమానము. And all the other holy places, they are part and parcel of Mayapur and Vrindavan Dham. సో దీని గురించి ఏదైతే పుణ్యక్షేత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బృందావన్ ధామ మాయాపూర్ ధామ యొక్క అంశాలు మాత్రమే. So, Gaur Ganga is Gaur Ganga, Prayagraj is Prayagraj. గౌర్ గంగనే, ప్రయాగ్రాజ్. Gaur Ganga is same as Radha Kund in Vrindavan. గౌర్ గంగ స్వయంగా ఎలాంటి బృందావన రాధాకుండతో సమానం. Can you compare Radha Kund with anything else? మీరు రాధాకుండి వేరే దాంతో లేదని పోల్స్తారా? Just like you cannot compare Radha Kund with anything else, therefore you cannot compare Gaur Ganga with anything. సో ఏ విధంగా అయితే రాధాకుండి మీరు దేనితో కూడా పోల్చలేరు, కాబట్టి అదే విధంగా గౌర్ గంగ కూడా మనం దేనితో కూడా పోల్చడానికి చూడకూడదు, ఆలోచించకూడదు. Hari Bol. Anything else? Hare Krishna Prabhu. Thanks for the wonderful class. Who's asking? How do we differentiate? How do we differentiate Janu Mata and Ganga Mata? As Bhishma Dev's mother is Ganga Mata, and here he accepts Janu Mata as the granddaughter. సో ఏ విధంగా మనం జాను మాత గంగా మాతని ఏ విధంగా మనం వ్యతిరేకంగా చూస్తాం, ఎందుకంటే భీష్మదేవులు వారు స్వయంగా గంగా మాతను స్వీకరించారు, మరి జాను మాతని ఏ విధంగా మాతను స్వీకరించారు? No, Janu Mata. It is Janu Muni. అక్కడ